ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਲੈਸਨ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਗਣਿਤ ਦਾ 11ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਦੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੂਜੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਾਹਰੀ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੈਸਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਬੁੱਕ, ਪੈਨ, ਪੈਨਸਿਲ ਤੇ ਜਮੈਟਰੀ ਬਾਕਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, तो आओ शुरू करते हैं अज का लैसन। देखते हैं अज का पहला सवाल। पहला सवाल स्क्रीन के उत्ते तुसीं देख सकते हो, एक त्रिभुज ABC बनाओ जिस विच BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 डिग्री, कोण A बराबर 105 डिग्री होवे। फिर एक होर त्रिभुज की रचना करो जिस दियां भुजावां त्रिभुज ABC दियां संगत भुजावां दा 4/3 गुणा होण। ठीक है, तो ये सब तो पहला असीं ये चीज़ देखनी है कि दो कोण जिहड़े सानूं दित्ते होए, एक कोण B दिता होया, एक कोण सानूं A दिता होया ते एक सानूं भुजा BC दित्ती हुई है। आपां रफ दे विच एक त्रिभुज पहलां बना लैंदे हां, A B ते C। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ BC ਭੁਜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਣ A ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ 105 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੋਣ B ਅਸੀਂ 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਲੈਣਾ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, BC ਰੇਖਾਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ B ਤੇ C ਦੋ ਕੋਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ B ਕੋਣ 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਤੋ C ਕੋਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ C ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ त्रिभुज ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ त्रिभुज ABC ਵਿੱਚ कोण A जमा कोण B जमा कोण C बराबर 180 डिग्री। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोण A ਸਾਨੂੰ 105 डिग्री ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, कोण B ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 45 डिग्री है ਤੇ कोण C ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ नहीं है, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ है 180 डिग्री। कोण 105 ਤੇ 145 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 150 डिग्री बन ਜਾਂਦਾ है। कोण 150 डिग्री जमा कोण C डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਣ C ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕੋਣ C ਬਰਾਬਰ 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो कोण C ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਕੋਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 डिग्री ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ त्रिभुज ਦੇ ਵਿੱਚ A ਕੋਣ 105 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ 30 डिग्री ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ 105 डिग्री ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो आओ ਹੁਣ सब तो पहला असी रचना यदि देखते हैं जी सानू दी हुई है, और रचना असी सारी स्टैप बाय स्टैप करांगे। उस तो बाद फिर असी रचना के पग जिहड़े है वो एक एक करके लिखांगे। ठीक है, तो आओ देखते हैं रचना। सब तो पहला BC रेखाखंड असी 7 सेंटीमीटर लवांगे। ये साढ़े कोल रेखाखंड BC है 7 सेंटीमीटर। तो B बिंदु ते असी 45 डिग्री का कोण बनाने की किरण जी खिंचांगे BC के नाल। पंताली डिग्री का कोण बनाने के लिए पहला असी 90 डिग्री कोण बनावांगे, फिर उसका अध करांगे तो साढ़े कोल 45 डिग्री हो जाएगा। इत्थे सानू पूरी रेखा लगाने की लोड़ नहीं है, सिर्फ असी इत्थे इस चाप के उत्ते एक बिंदु जोड़ा वो लै लवांगे। तो हुण इस बिंदु तो तो इस बिंदु तो दो कटदियाँ चापां असीं इधर लगावांगे, उहदे नाल साडे कोल 90 डिग्री का अध हो जाएगा तो कोण साडे कोल जिहड़ा 45 डिग्री का वो बन जाएगा।
तो ये साढ़े कोल किरण BX है जिहड़ी कि BC दे नाल 45 डिग्री का कोण बना रही है। इस तो बाद सानू ए कोण जिहड़ा है वो 105 डिग्री दिता होया सी, पर असी ए कोण की बजाय सी कोण जिहड़ा वो पता कर लिया सी। तो सी कोण की जिहड़ी कीमत है वो साढ़े कोल 30 डिग्री है। सी कोण का माप साढ़े कोल 30 डिग्री है। तो सी बिंदु ते असी CB दे नाल 30 डिग्री का जिहड़ा कोण बनावांगे, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 60 डिग्री का कोण माप के फिर उसका ਅੱਧ करांगे। सो सी बिंदु ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਕੱਟੇਗੀ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੰਦੂ A ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੋਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 डिग्री हो जाएगा, ਇਹ ਕੋਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 45 डिग्री ਤੇ ਇਹ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 105 डिग्री बन जाएगा। सो इस तरह साढ़े कोल ABC त्रिभुज जिहड़ी ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। सो ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ त्रिभुज ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ त्रिभुज ਦੇ ਸਮਰੂਪ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਇਸ त्रिभुज ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ 4/3 ਗੁਣਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ BC ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ BY ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਫਿਰ 4 ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਵਾਂਗੇ। ये साढ़े कोल किरण BY है। ये बिंदु असी B1 B2 B3 ਅਤੇ B4 ਲਵਾਂਗੇ। तो ਹੁਣ ਅਸੀਂ B3 ਨੂੰ BC ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ B4 ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ B3C ਦੇ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ BC ਨੂੰ ਬਿੰਦੂ C ਡੈਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟੇਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ BC ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ B4 ਤੇ ਅਸੀਂ B3 ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਣ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਕੋਣ ਅਸੀਂ B4 ਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। B4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B3C ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। तो ये रेखा BC ਵਧੀ ਹੋਈ BC ਨੂੰ ਜਿਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ C ਡੈਸ਼ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰੇਖਾਵਾਂ B4C ਡੈਸ਼ ਤੇ B3C ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰੇਖਾਖੰਡ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ C ਡੈਸ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ CA ਨੂੰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ BX ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਬਿੰਦੂ A ਡੈਸ਼ ਤੇ ਕੱਟੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ C ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੋਣ 30 डिग्री ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ C ਡੈਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 30 डिग्री ਦਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਮਾਪ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਏ ਤੇ ਸੀ ਡੈਸ਼ ਏ ਡੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਰੇਖਾਖੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰੇਖਾਖੰਡ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏ ਡੈਸ਼ ਬੀ ਸੀ ਡੈਸ਼ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ 4/3 ਗੁਣਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੋ ਏ ਡੈਸ਼ ਬੀ ਸੀ ਡੈਸ਼ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो हल रचना दे पग। तो सब तो पहला स्टैप साडे कोल है कि असी BC रेखाखंड एक 7 सेंटीमीटर लंबा जिहड़ा खिंचिया सी, तो 7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड BC खिंचो। इस तो बाद दूसरा स्टैप साडे कोल सी कि B बिंदु ते 45 डिग्री का कोण BC दे नाल बनाउंदी हुई किरण BX ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ खिंची सी। ठीक है, तो बिंदु B ते BC नाल 45 डिग्री का कोण बनाउंदी एक किरण BX खिंचो। इस तो बाद अगला असी स्टैप की कीता सी कि बिंदु C ते CB नाल 30 डिग्री का कोण बनाउंदा असी एक रेखाखंड जिहड़ी रेखा खिंची सी जिहड़ी कि BX किरण नूं बिंदु A ते कटदी है। तो अगला पॉइंट साडे कोल होएगा बिंदु C ते CB नाल 30 डिग्री का कोण बनाउंदी एक रेखा खिंचो जो कि किरण BX नूं बिंदु A उत्ते कटे। तो ये साडे कोल ABC जिहड़ी पहली त्रिभुज है वो बन जाती है। इस तो बाद असी एक होर त्रिभुज की रचना करनी है जिस दियां भुजावां इस त्रिभुज दियां संगत भुजावां दा 4/3 होणगियां। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ BC ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ BY ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਚਾਰ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ ਤੇ B1 B2 B3 B4 ਲਏ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ BC ਨਾਲ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਬਣਾਉਂਦੀ एक किरण BY खिंचो ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਬਿੰਦੂ B1 B2 B3 ਅਤੇ B4 इस तरह लो कि इस तरह लो कि B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 B2 B3 बराबर B3 B4 होवे। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस तो बाद हुण असीं अगला स्टैप की करना है कि B3 नूं C दे नाल असीं ज्वाइन करना है। तो उस तो बाद B4 तो B3 C दे समानांतर एक रेखा असीं खिंचांगे जिहड़ी कि वधी हुई BC नूं बिंदु C डैश ते कटेगी। ठीक है,
तो अगला स्टैप साडे कोल होएगा B3 ਨੂੰ C ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ B4 ਤੋਂ B3C ਦੇ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੋ जो कि ਵਧੀ ਹੋਈ BC ਨੂੰ ਬਿੰਦੂ C ਡੈਸ਼ ਤੇ ਕੱਟੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ C ਡੈਸ਼ ਤੋਂ CA ਰੇਖਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ BX ਨੂੰ A ਡੈਸ਼ ਤੇ ਕੱਟੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ C ਡੈਸ਼ ਤੋਂ CA ਦੇ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੋ जो कि BX ਨੂੰ ਬਿੰਦੂ A ਡੈਸ਼ ਤੇ ਕੱਟੇ ਬਿੰਦੂ A ਡੈਸ਼ ਤੇ ਕੱਟੇ ਠੀਕ ਹੈ तो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੀ ਹੈ A ਡੈਸ਼ B C ਡੈਸ਼ ਇਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ 4/3 ਗੁਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ठीक है बच्चों तो ये साडे कोल ये पहली जी रचना है अज की वो कंप्लीट हो जाती है इस तो बाद अगला सवाल असी देखते हैं अगला सवाल साडे कोल है कि 3 सेंटीमीटर अर्ध व्यास का एक चक्कर खिंचो इस दे किसी वधाए गए व्यास उत्ते केंद्र तो 7 सेंटीमीटर की दूरी ते स्थित दो बिंदु P अते Q लो इन्हां दोनों बिंदुओं तो चक्कर उत्ते स्पर्श रेखावां खिंचो तो आओ सब तो पहला असी रचना जी करते हैं स्टैप वाइज एक स्टैप करके रचना असी करांगे ते समझांगे उस तो बाद फिर रचना के पग जिहड़े वो एक करके लिखांगे ठीक है बच्चों तो आओ रचना करते हैं सो इस रचना के लिए सब तो पहला असी 3 सेंटीमीटर एक रेखाखंड लवांगे इसका नाम असी AO रख लेने हैं ਹੁਣ O ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ OA ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਭਾਵ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਖੋਲ ਕੇ तो 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ AO ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦਾ ਵਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ इस तो बाद सानू कहा गया है कि इस चक्कर के वधाए गए व्यास के उत्ते दोनों पासे असी 7 सेंटीमीटर की दूरी ते दो बिंदु P और Q लेने ने सब तो पहला असी चक्कर के व्यास नू दोनों पासे वधा लेने हैं इसे ढंग दे नाल दूसरे पासे भी हुण प्रकार नू 7 सेंटीमीटर असी खोलांगे अते ओ बिंदु तो 7 सेंटीमीटर दूरी के उत्ते दो असी बिंदु जिहड़े इस रेखा के उत्ते वधे हुए व्यास के उत्ते लैणे ने क्योंकि प्रकार का मूँह असी 7 सेंटीमीटर खोलिया सी इसलिए जिहड़ा ये बिंदु ते ये बिंदु ये दोनों बिंदुओं की जिहड़ी दूरी वो तो है केंद्र तो है चक्कर दे वो 7 सेंटीमीटर रहेगी इस बिंदु का नाम असी P रख लेने
इस बिंदु का नाम असी क्यू रख लें। हुण असी पी अते क्यू तो दोनों बिंदुओं तो इस चक्कर नूं स्पर्श रेखावां खिंचणियां हन। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ O ਤੇ P ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ PO ਦਾ ਅੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ O ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਪ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। उन्नी ही प्रकार खोल के हुण बिंदु P नूं केंद्र मन के असी जिहड़ियां दो चापां लगावांगे जिहड़ियां कि पहलां लगाईआं गईआं चापां नूं वख-वख बिंदुआं ते कट्टणगीआं। हुण ये दोनों काट बिंदु जिहड़े साडे कोल बणे ने दोनों चापां जिथे आपस मिलियां ने इन्हां दी मदद दे नाल असी PO दा मध्य बिंदु जिहड़ा है वो पता करांगे। सो इस तरह ये जोड़ा साढ़े कोल है इहदा नाम असी बिंदु M रख लें। ये बिंदु M साढ़े कोल PO दा मध्य बिंदु है। हुण M नूं केंद्र मन के P अते O बिंदु दे विचों लंघदा होया एक चक्कर असी खिंचांगे। ये चक्कर पहला बनाए चक्कर नूं जिन्हां बिंदुआं ते कटदा है उन्हां बिंदुआं दा नाम असी K ते L रख दिंदे आ। हुण P नूं K दे नाल अते P नूं L दे नाल मिला देंगे। इसे ढंग दे नाल P नूं असी K दे नाल मिलावांगे। ਇਹ ਰੇਖਾਖੰਡ PL ਅਤੇ PK ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਿੰਦੂ P ਤੋਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੇਖਾਖੰਡ OQ ਦਾ ਅੱਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਤੇ Q ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ OQ ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ Q ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ Q ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਪ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ 20 ਚਾਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਾਟ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ OQ ਰੇਖਾਖੰਡ ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। सो ये बिंदु नूं असी M डैश मन लें। ठीक है, तो M डैश नूं केंद्र मन के ते O ते Q दे विचों लंघदा होया एक चक्कर जिहड़ा इत्थे असी बनावांगे। सो इस तरह ये जिहड़ा चक्कर बन जाता है। ये पहला बनाए गए चक्कर नूं मान लो कि बिंदु C अते D उत्ते कटदा है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ Q ਨੂੰ C ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ Q ਨੂੰ D ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ Q ਨੂੰ ਅਸੀਂ D ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। QC ਅਤੇ QD ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੂ Q ਤੋਂ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਰਧਵਿਆਸ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਵਿਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂ 7-7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ P ਅਤੇ Q ਲਏ। ਫਿਰ P ਅਤੇ Q ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਚਨਾ ਦੇ ਪਗ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਰਚਨਾ ਦੇ ਪਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚੋ। 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚੋ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਵਿਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਬਿੰਦੂ P ਅਤੇ ਬਿੰਦੂ Q ਲਓ। ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਵਿਆਸ ਉੱਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂ P ਅਤੇ Q ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, P ਅਤੇ Q ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ PO ਅਤੇ OQ ਦਾ ਅੱਧ ਕਰੋ। PO ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ M ਅਤੇ OQ ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ M ਡੈਸ਼ ਲਓ। तो बिंदु M ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਿੰਦੂ M ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ O ਅਤੇ P ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚੋ। ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚੋ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਿੰਦੂ K ਅਤੇ L ਉੱਤੇ ਕੱਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ, PK ਅਤੇ PL ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। ठीक है बच्चों, 5वां पॉइंट बिंदु M डैश ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨ ਕੇ O ਅਤੇ Q ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਖਿੱਚੋ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਿੰਦੂ C ਅਤੇ D ਉੱਤੇ ਕੱਟੇ। ਬਿੰਦੂ C ਅਤੇ D ਉੱਤੇ
ਕੱਟੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ C ਤੇ D ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ QC ਅਤੇ QD ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ QD ਤੇ QC ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਖਾਖੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ PK, ਇੱਕ PL ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰੇਖਾਖੰਡ QC ਤੇ QD, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ। P ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ Q ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ QD ਅਤੇ QC ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, PK, PL, QC ਅਤੇ QD ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਸਟੈਪ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਹੋਰ ਦੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।